ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁਛ ਇਹ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸ 2 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਛਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਈ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਐ ਇੱਧਰ ਅਸਲ ਦੇਖ ਵੇਖ ਲਵੀਂ। ਅਸਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਮੂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਵੈਲਕਮ बैक जी, अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल ने साडे देखने वाले तमाम बहन भाइयों दे उम्मीद करना है साडे देखने वाले तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होवणगे ते अल्हम्दुलिल्लाह जी असी बिल्कुल ठीक ठाक आंगे। जिस तरह कि तुहानू पता ही हैगा अज 10 मुहर्रम दा दिन हैगा ते उधरों अज सुबह ला दा मैं चाचू इजाज़ होरां ले सीगा। उधरों असी कुछ टाइम ही होया सानू घर आया नू। बाकी फिर उधर दा विलाग हैगा वो अम्मी जान ने बनाया सीगा। सुमेरा फैमिली जिहड़ा अपना चैनल हैगा उहदे जग सी लाजमी विलाग बाज करना हैगा ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਲਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਲਾਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਲਾਗ ਬਣਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਸਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ अम्मी जान जी साफ सफाई कर रहे हैं। अम्मी जान मैं तो कहना आगे उधर आके सफाई वगैरह करेंगे बल्कि आयशा कर लवेगी। आप चलिए एक तो मामू का पता कर रहे ही है क्योंकि सुबह ना मामू की कॉल आई सी उन्होंने तबीयत काफ़ी खराब है जी। तो उधरों अम्मी जान नू आया ना गया अम्मी जान दे अम्मी अबू को मतलब कि मेरे नानी नाना को आया ना गया। हाँ कब्रिस्तान नहीं गया बस जी ना कबरां दे उत्ते मिट्टी वगैरह पावन अम्मी जान गई सी। उस तो बाद जो है इन्हों को नहीं जाया गया है मतलब कि 9 मुहर्रम अगे चली जाती सी लेकिन कल नहीं गई नहीं गया। आज 10 मुहर्रम है आज चलो चले जाने। बहुत ज़्यादा खराब हो गई सी इस करके मेरे को नहीं जाया गया। तो अज का जो भाई का फोन आया सीगा तो मेरे को नहीं भेजा क्योंकि गर्मी दोपहर में बहुत ज़्यादा ही। तो एक वो भाई चाह दौरान जो ना लंगर वगैरह जो तकसीम करते बच्चे तो उत्थे थक गई सी। मैं हूँ पिछले टाइम जावांगा हूँ माशाअल्लाह ठंडा ठंडा मौसम बनया करेगा। तो मैं क्या आसान दे विलाग शुरू कर दें तक मैं झाड़ू फेर लैनी है। चलो झाड़ू दे लो उस बाद फिर आप निकलिए क्योंकि आज जावन लगे हैं कि जी मेरे मामू वाले मेरे मामू का गाड़ी दाने इंशाअल्लाह ताला विजिट करावांगे। नवे वीवर ने उन्होंने कह रहे हैं जिन्होंने पहले देखे उन्होंने तो पता ही होना है क्योंकि ना मेरे मामू के घर की कंडीशन यकीनन बहुत बुरी है। मैं ये सोचना मैं कदी कदी कि उत्थे जिंदगी गुजार किस तरह रहे नेगे। जिस घर के अंदर वाशरूम नहीं है जिस घर के अंदर समझ लो ठीक तरह कोई नलका वगैरह नहीं बिजली चली जाओ तो पानी की सहूलत ही नहीं हैगी। तो फिर भी उस घर च रह रहे हैं। किचन भी उन्होंने नहीं बनया कोई के बरांदा वगैरह नहीं 2 कमरे ही ने सिर्फ। तो वाशरूम हवेली जी वाली बाकी अंदर जिमें कहते सीट वगैरह निज़ाम नहीं है उनका। चलो कोई नहीं चलांगे ना मेरे मामू का घर ही तुम दिखाने तो कब्रिस्तान ही होया मेरे नानी नाना को। तो सेन की साफ सफाई हो गई अम्मी जान चारपाइयां कढ़नी शुरू करती ना आयशा काम कर लवेगी आप होया ही उधरों चली क्योंकि फिर वापसी लेट ही हो जानी है। एक और कल साढ़े नाल वादा किया सीगा कि बकरी जी उन्होंने बाहर छा वगैरह बनानी लेकिन सारा दिन टाइम ही नहीं लगा। इंशाअल्लाह ताला उन्होंने सुबह देखना है सुबह भी ना बाहर लंगर वगैरह तकसीम करना है। तो चाचू इजाज़ और वाले फिर उन्हें हेल्प नाल कराई है तो थक ही बहुत ज़्यादा गया सी। फिर असी क्या हुण अपने घर जो ना लंगर वगैरह का इंतजाम अगर करदे असी इतने ज़्यादा थक गए के बाद साढ़े काम ही ना होया तो फिर वो की फायदा। तो इंशाअल्लाह ताला सुबह जो ना जूस वगैरह और ले आवांगे पानी वगैरह बना के ना इंशाअल्लाह ताला बारिश भी लावांगे। चलो चलिए हुण बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह पाक करम करेगा। बाकी चलने आगे तो हुण फिर मामू जान और चल के मिलांगे रस्ते च इंशाअल्लाह ताला अगर कोई खूबसूरत व्यू होया तो तुहानूं दिखावांगा। माशाअल्लाह चावलों का खेत हैगा तो बकरियां जड़ियां ना साइडों तो घास चुग रही। सच मैं ना एक और अमेजिंग फैक्ट मैनू पता चलिया जड़ियां बकरियां ने ना ये चावलों के जेड़े ना तिनके नहीं खादियां ने। जे चावलों की फसल कट्टी होवे ना इनका घास वगैरह नहीं खादियां दूसरा खा लैंदियां उन्होंने जो घास उगया हो चावलों अगले दिन फिरदियां सी एवें खुलियां फिरदियां। मैं क्या नुकसान नहीं करदियां। अम्मी जान ने मैंने दसिया बकरियां जड़ियां ने घास ही खादियां ने चावलों के पौधे नहीं खादियां ने। मैं क्या वाह हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ है। अंकल और भैंस नूं नवा रहे ने इधर सारिया भैंसा बनी हुई ने बिजली नहीं हैगी तो इतने हर कोई बाहर निकल के बैठा है चारपाइयां पा के। पहली जी इतने नानके पिंड जी मैं आ गया हूँ पहले चलने मामू जान के घर तो वापसी तो नानी नाने को ही होके जावांगे कब्रिस्तान ना वापसी तो होके जावांगे। अम्मी जान कह रही पहले उदों मामू का पता कर लें ज़्यादा ही ना तबीयत खराब हो गई।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆਂਗੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਤੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਸਾਡੂ ਵੀ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੂ ਤੇ ਸਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮੂ ਦੇ ਸਾਡੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਈ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਐ ਇੱਧਰ ਅਸਲ ਦੇਖ ਵੇਖ ਲਵੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਹੋਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੈ ਹਸਨ, ਹੁਣ ਹਸਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਨ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ? ਮੰਮੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਨੋ ਪਾਲੇ, ਮਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਐ ਜੰਜ ਲਾ, ਐ ਲਾ। ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿੰਪ ਪੋਚ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਸਟਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੜਾ ਯਾਰ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਸਿਹਤ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਬਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਆਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਹੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਰਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਪਾਏਂਗੇ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਬ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਇਸ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਨਾ ਗਰਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਾਮੂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੋਲ ਹੋ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਕੋ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਨੀ ਨਾਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਘਰ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਭਾਈ ਸੀਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ 8 ਜਣੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਐਵੇਂ ਹੀ 8 ਜਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਮਾਸੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਨੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਸਾਇਆ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਸ ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਸੋਜ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਸੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜਕਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।
ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਕਰੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ, ਦਾੜੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ। ਤੇ ਸੁਮਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇ ਇਹਨੇ 3 ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ। माशाल्लाह कितनी प्यारी बकरी। अम्मी जान ना बकरी देखा जे दाढ़ी वाली बकरी। अम्मी जान और ने दिखाई माशाल्लाह बहुत प्यारी हैगी। इनके बच्चे तकरीबन 3 होने ने पेट के अंदर। इत्थे आंदी रहनी इस तरह बकरियां ने, क्योंकि जेड़ा मैं नानका पिंड बहुत ज़्यादा बंदे जाए ज़्यादा टैडी नस्ल की इत्थे बहुत ज़्यादा बकरियां ने। ये भी टैडी हैगी मलंग तेने पेट बच्चे नहीं इन्ने। मैं समझे बकरी हैगी, मैं ध्यान अल्लाह लोग यार वही तो मैं सोच रहा सीगा की होया है कि बकरी इनके पेट इतने बच्चे नहीं गए। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁਛ ਇਹ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸ 2 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਂਡਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਇਤਨੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਚਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੋਟਰ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾਨੇ ਨੇ ਲਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਪ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਪੈਪ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮਾਮੂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਘਰ ਲਈ ਪੈਪ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਮੂ ਜਾਣ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਲੀਏ ਗਏ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਸੂਰਜ ਹੀ ਗਰੂਬ ਹੋਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆਗੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਜਲਦੀ ਬਸ ਘੁੰਮਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਲਿੰਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਅੰਮੀ ਤੱਬੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਗਏ ਤੇ ਖਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਤੋਂ। ਅਗਰ ਲਿੰਬ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਖੁਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਨਲਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਰਹੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮੂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਹੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਦਾ ਦੀ ਇੱਧਰ ਕਬਰ ਹੈਗੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ 4-5 ਚੱਕਰ ਸਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੇ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਾਫੀ ਵੀਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਨ ਤੂੰ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋਵਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਲਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਲਾਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰ। ਮਸਜਿਦ ਜਾਵਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਲੇਟ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਸਰੂਫ ਹੋਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਆ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ। ਜੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੱਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਹਿਸ਼ੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਗਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਸੀ ਨਾ ਕਸਮੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਲਾਦ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹ ਹੋਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਜਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜਾਨ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਨਾਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਰਤਨ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀਵਰ, ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਅੰਮੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਅੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਨ ਅੱਬੂ ਦੀ ਚਾਚੀ। ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਘਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪਾਵਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੰਮੀ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬੱਕਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਕਿਊਟ ਹੈਗੀ। ਇਹ ओरिजिनल क्यूट किन्नी है। हाँ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਹੈਗੀ ਦੂਸਰੀ ਟੈਡੀ, ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਛੋਟੀ ਇੰਨੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਊਟ ਹੈਗਾ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ। ਕੱਟਾ ਤੇ ਵੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਆ ਵਾਪਸ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਉੱਪਰੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪੜੋਸੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਦਾ ਡੇਲੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦਿਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਦਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਨਾ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਊਟ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਉਹ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਜੀ ਟੈਡੀ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ। ਅੰਮੀਆਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਚਲੀਏ। ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 100 ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਟਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆਂਗੇ ਜਲਦੀ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਵਾਪਸ ਜੀ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਨਾ ਤੰਦੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਬਾਲਣ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲਨ।
ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਅੱਜ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰੀਆਂ घिया तोरी वल्ला वगैरह लाई हैं, तो उतना ना ताज़ी ताज़ी फ्रेश तोरियाँ तोड़ के उन्हें ले आती हैं कि अब खा लिया जे घर। तो सुबह ना अपनी बकरी जी इन्होंने बाहर बनेगा बुझान घास नहीं हो रहा इन्होंने वास्ते लाया तुसी? हाँ लाया नहीं, मैं जो लाया सी वो इन्होंने पहले अगे सिटता आ गया घास ही ना काफ़ी इकट्ठा, सुबह भी चक के बाहर सिट देवांगे, जो ठीक नहीं है जो हरा भरा साफ है वो तो इन्होंने सुबह खिला देवांगे ना, बल्कि रातों रात इन्होंने खा जाना। अगे एवं ढेर लाई रखी तो है या थले पिया रहे ना, जिवें 2 दिन पुराना हो जाए वो फिर थलों चक के सुक्का सुक्का होंदा बाहर सिट देने आगे। तो उधरों जी एक बैड न्यूज़ ही हैगी। बैड न्यूज़ की हैगी कि मैं ना बड़ी नीयत करके सोच समझ के मैं वो गल्ला लाया सी पैसे जमा करन का, कि मैं उनके पैसे जमा करके ना आईफोन लवांगा, लेकिन हसनैन साहब ते नूर ने ना रल के दोने खेलते फिरते सी किधरे चक के इन्होंने ना सेंटर चों तोड़ता, अद्धो अध विच हो गया। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਨੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਝ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਜੀ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੋਲ ਮਟੋਲ, ਉਹਦਾ ਥਰਡੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਈਡ ਢੱਕਣ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਅਬੂ ਜਾਨ ਕੋ ਲਿਆ 200 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਉਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਨਾ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੜੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਟਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੜੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਛੋਟੀ ਬੜੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿਆ ਨਾ ਗੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੁੰਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁੰਡੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਜਾਨ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਲਓ YouTube ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਅਬੂ ਜਾਨ ਕੋ 100 ਰੁਪਇਆ 200 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਂਟੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲਈ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ 2000 ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸੀ ਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੱਕਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬੂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ 500 ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਬੂ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਆਂਟੀ ਹੋਰਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਹੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਲਿਆ ਤਾਂਦਲਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਚੋਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸੈਡ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰੱਖ, ਕਮੇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤੇ ਪਾ ਲਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੇਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖੇਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਵਾਰਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਰ ਚੈਨਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚੂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਓ ਘਰ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 29,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੋਨ। ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਂਝ ਹੀ ਖੜੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲਾ ਫੋਨ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਲਓ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਬੂ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਇੱਕ ਲਵੀ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਹੀ ਫੋਨ ਨੇਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10 ਵਾਰੀ ਪੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖਰਾਬ ਨੇਗੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਕੇ ਹੋਇਆ, ਫੌਰਨ ਹੀ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਪ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਕੈਮਰਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਅੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੈਮਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਪ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਈਫੋਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਨਾ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੋਨ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਇੰਝ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਈਦ ਤੇ ਇਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਆਈਫੋਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇਗੇ, 100 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇਗੇ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹਸਦ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੋਬਾ ਨਾਊਜ਼ ਬਿਲਾ, ਇੰਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇਗੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਬਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜ਼ਿਲਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਾਮਾ ਆਖੇ ਢੋਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਤੇ ਇੰਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਬੇਸਕੂਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਯਾਰ ਜੈਲਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਤਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਗੀ। ਔਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਨਵੈਸਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ, ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਾ 29000 ਰੁਪਇਆ ਫੋਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਬੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਗੇ ਕਿ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਸਨ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਖਾਈ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਵਲੌਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਯਾਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਮਦਦ ਵਲੌਗ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना, वीडियो लाइक कर लेना, अगर दोस्त रिश्तेदार शेयर भी कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।